یہی برہ بن عازب تھے جو ہر وقت سونے کی انگوٹھی پہن کے پھرا کرتے تھے. آ گئی نا گل یار، ایک ہی گل ہوئی بھائی. ایک طرف حضور کی حدیث سن کے بیان کر رہے ہیں کہ سونا پہننا منع ہے، اور دوسرے سونے کی انگوٹھی پائی پھر دینے. کیا مطلب ہے بھائی؟ ہوا یہ، ایک غزوہ ہوا تو وہاں سے نا بہت سارا مال و دولت آیا. نبی پاک نے سب غنیمت کے مال کو بانٹا نا، ایک انگوٹھی سونے کی بچ گئی. ایک انگوٹھی بچ گئی. سیالوی صاحب اچھا ہوا کیا؟ نبی پاک نے اسے ایسے پکڑ کے تو ایسے دیکھ رہے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں جب حضور نگاہ اٹھاتے تو صحابہ یوں ادب کے ساتھ. نبی پاک نے جب تیسری مرتبہ دیکھا تو نظر پتہ کس پہ ٹکی؟ برہ بن عازب پہ ٹکی. فرمایا برہ ادھر آ، یہ وہی بندہ جو سب کو بتاتا ہے حضور نے سونا پانا منع کر چڑھیا ہے. فرمایا ہاتھ آگے کر رہے. انہوں نے ہاتھ آگے کیا، نبی پاک نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. ایک بندے نے پوچھا اے یہ کیا؟ یہ تو خود آپ کی حدیث سناتے ہیں. آپ نے جو اگلی بات کہی، فرمایا اللہ نے ہمیں یہ پوری شریعت کا اختیار دے دیا ہے، جس کے لیے ہم جو چاہیں حلال کر دیتے ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیتے ہیں. اور ادھر دیکھ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ نے لکھا، فرمایا پوری شریعت مصطفیٰ کے سپرد ہے. کیا لکھا؟ پوری شریعت مصطفیٰ کے سپرد ہے. فرمایا جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، میرے آقا حلال بھی کر سکتے ہیں، حرام بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں نبی پاک کی یہ شان بھی لکھی ہوئی ہے، لفظوں میں ہے. فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ترجمہ سنو گے تو لطف آئے گا. فرمایا وہ نبی اتنی شانوں والا ہے جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیتا ہے، جو چاہے حرام کر دیتا ہے. اور یہاں آیت کے جو لفظ ہیں دو بات قابل غور. فرمایا جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں مصطفیٰ حلال کر دیتے ہیں، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں مصطفیٰ حرام کر دیتے ہیں. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. توجہ ہے؟ ویسے آقا کریم علیہ السلام کے اختیار کے لیے یہ بھی آیت کافی ہے، اور یہ بھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا میرے محبوب جو دے دے لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ. بس یہ میرے آقا کا حکم ہے. اور آقا کی پتہ کیا شان ہے؟ ادھر دیکھو، گل مننے تے پھر سواد ہوندا. حضرت برہ بن عازب ہر ٹائم انگوٹھی وہ پہن کے پھرتے ہوتے تھے. اور جڑا نواں بندہ پوچھتا سی نا کہ حضور نے تے روکیا ہے، تے روایت بھی تسی کر دے ہو، تے وہ پتہ کی کہندے سن؟ گجرانے والے ہو تسی، حضور نباز ملت دے شہر دے رہن والے ہو ہیں، تے ذرا اے چس آ جائے. اور وہ تھے دیوانے اعلیٰ حضرت کے، ایتھے اعلیٰ حضرت دے شعر علیہ میں ترجمہ کرنا جے سمجھ آ جائے تھا. اور یار تسی حدیث روایت کر دیو سونے دی انگوٹھی نہیں پانی چاہیے، آپ ہی پائی پھر دیو. فرمایا جنہاں نے تواڈے واسطے حرام کیتی ہے انہاں نے میرے واسطے حلال کیتی ہے. اب ہمیں کیا پتا، ہم تو یہ دامن رکھتے، انہیں جانا انہیں مانا. یہ ہے اس کا مطلب. توجہ ہے؟ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. آئے میرے اللہ، میرے عزیز میرے بھائی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. توجہ ہے حضرات؟ جس محبوب سے محبت کرتے اس محبوب کی باتوں کو مانو. جب بندہ محبوب کی باتیں ماننا شروع کرتا مزہ آ جاتا ہے. اور محبوب پاک جو کہیں ماننا پڑتا ہے. آپ کو اسی طرح کی ایک اور عجیب بات نہ سناؤں، توجہ ہو تو حضرات آپ بھی ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. یہ عقیدے کے لیے بڑی فائدہ مند بات ثابت ہوگی، اور پتہ بھی چلے گا جو میں دلیل دے رہا ہوں کہ جس محبوب سے محبت ہو اس کی بات کو مانا جاتا ہے. ادھر دیکھیے، ہمارے اسلام میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسے ہی ہے جناب، میرے نبی کا اختیار. یہ ہے قرآن، یہ ہے فرض ہے. اب میرے نبی کا اختیار دیکھو. جنگ موتا، اس کو موتا بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے یہ چند ماہ قبل ہوئی تھی. اس کے اندر حضرت مولا علی کے سگے بھائی جن کا نام حضرت جعفر طیار ہے، یہ شہید ہو گئے. جعفر ان کا نام تھا، طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں. اور یہ اڑنے والے کا کیا مطلب ہے؟ سنی وابی دیوبندی سارے اپنی کتاباں لکھے ہے، لیکن حضرت انہاں ہمت نہیں ہوندی، دس نہیں سکتے. میں کتے قوم سانو پوچھنا وے دا مطلب اللہ دیو بندے ہو جدو ہے گا تو دسو، مرو شانہ بیان کرو. کیوں اس قوم نو حضور دے دار تو دور کر دیو؟ آئی تو ساڈا اختلاف ہے. پھر کہندے اتاری اور جذبات جا جاندے نے.
अतारी जज्बात नहीं आउंदा, अतारी बेगैरती करन नहीं दिंदा। हमारा ये तकादा जो बयान हुआ वो तो बयान करो, तो सुना दो। तैयार लिखना छोड़ दो, अगर लिख दो तो कौम को बताओ तैयार का क्या मतलब है। मेरे नबी से जब पूछा गया ना हजरत जाफर कहाँ है, फरमाया जन्नत में। की कर दे पैने, फरमाया काफरां ने ना दोने बाहां वड़ छड़ियां सन, कट छड़ियां सन, ते अल्लाह ने इनाम पता की दिता है, जन्नत के 2 पर दे छड़े ने, सारे जन्नत में टुर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाएगा। किसी बंदे ने जन्नत नहीं देखी, ना ही उड़ते देखा है, बस हुजूर ने कह दिया सदके जावा ए मोहब्बत हुंदी है। मान गए अल्लाह अल्लाह ते खैर तवज्जो है ना। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। हबीब आप तो हर चीज जानते हैं, तो जन्नत भी जानते हैं, जाफर को भी जानते हैं, किवें उड़दा फिरदा है। सुभान अल्लाह फरमाओ, सुभान अल्लाह। जागो थोड़ा सा, इधर देखिए भी हजरात खड़े होने वालों, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। ये हजरत जाफर तैयार जब शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस उनका नाम है। इधर वेख रहे हो भैया, मोबाइल चो निकल के जरा गल बड़ी टाप दी है। अस्मा बिनते उमैस ने ना रोना शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया कोई भी रोते हुए आमालो अकवालो अफ़आल जहालत करने की जरूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में यह मना है। किसी शख्सियत की याद आ जाए आंसू निकल आए, ये जायज़ है, लेकिन अपना हाथ और अपनी जबान से गलत कलिमात नहीं बोल सकते। इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र हम भी करते हैं, आंसू हम भी बहाते हैं, लेकिन ना अपने हाथों को हरकत देते हैं, ना जबान से गंदे कलमे बोलते हैं। आप समझ आ रही है आप हज़रात को। और यही बात, ये मसला मैं आपको समझा दूं। हमारे इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब पर्दा फरमाया ना, तो औरतों की आवाज़ बुलंदी हज़रत फ़ारूक आज़म ने रोक दिया। तो मेरे नबी ने उस वक्त उम्मत को मसला समझाया, फरमाया जब भी कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, अगर मामला तुम्हारे दिल और आंख तक रहे तो जायज़ है। ओए बोलो, ओए सुनियो, इदां दी तकरीर असी हर जगह ते कोई नहीं करते। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, समझ आ रही है। और इस मसले को समझो। फरमाया अगर मामला तुम्हारे दिल, यानी दिल में दुख और रंज पैदा हो गया और आंख बह निकली, आंसू आ गए, जायज है। फरमाया अगर मामला तुम्हारे हाथों में आ जाए या फिर मामला तुम्हारी जबान पे आ जाए, गंदे कलमे बोलो, ये हराम है। इसलिए सुन्नी कभी हराम काम नहीं करते, तवज्जो है ना। इसलिए सुन्नी हराम काम नहीं करते। मसला समझ आया? हजूर की हदीसों ने सारी वंड कर दी हुई है, लेकिन हदीसें पढ़े तो मजा आता है, बात दूर ना चली जाए। जज़ाकल्लाह। ये बात सुनिए जरा, और बड़ी सामने वाली मसला हल हो गया है ना। मुहर्रम सफर सारे मसले थोड़े हल हो जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सही, लेकिन आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ ना, जिन्हें रोटियां हजूर दे नाम ते खाते रहे हो। ध्यान फरमाइए जरा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत जाफर तैयार की बीवी के पास, आप उनके घर तशरीफ लाए। ओए पोतोए इधर खबरदार, अब दाएं बाएं नहीं देखना मेरे बच्चों, थोड़ा जा हंस के बुला लिया तुसी, ईजी हो गए हो हैं। हाँ और मेरा पुत्र थोड़ी सानू बड़ी लोड़ है, हाँ इधर वेख। और जिन्नी देर असी जीने हैं साढ़े को मसलक सीख लो, ये मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह जब हम मरेंगे लोग ढूंढेंगे ऐसा मसलक बयान करने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें नाज है, ये सारे मर जाना है, सारे अल्लाह की कसमें मर जाना है, लेकिन यार बंदा मरे एक बारी तो साइयां दा हो के मरे, तो फिर अंदर हर भांडे च मुंह पाने वाला मुनाफिक बन के ना मरे। मरे तो दीवाना। बाबा रिजवी गया ने, मुमताज कादरी गया ने, सारे जन, इमाम नूरानी गया नहीं, न्याई साहब गए नहीं, लेकिन उन्हें दसिया है, उन्हें जाना उन्हें माना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हज़रात गिरामी, इस वास्ते अकीदा मसलक सीखो, समझो, अपनी इस्लाह करो। हर अरे गरे नत्थू खैरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं। समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। अजीजों आओ, जो बात सुना रहा हूं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप थक जाएंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, टाइम बिल्कुल मेरे पेश नजर है, लेकिन मसला समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मौजू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश होती जो मर्जी हो जाए कुर्सी से बेवफाई ना हो।
कुर्सी से बेवफाई ना हो। अजीज़ान गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र तैयार उनकी बीवी और उनके बच्चों के पास गए, फरमाया रोना बंद कर दीजिए। उनका जी हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया हम आ गए ना सहारा देने के लिए, आए। और अगला जुमला भाई अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, औरत की इद्दत कितनी है बोलो। नबी पाक ने पता क्या किया था, इधर मेरे वाल वेख्या जे, ऐसे बन दियो वे तो बोलिया जे अपने नबी दी शान ते। नबी पाक ने फरमाया सारे जहान की औरतों के लिए वो इद्दत ये है कि वो 4 महीने 10 दिन। फरमाया जाफ़र की बीवी 3 दिन के बाद सोग ना करना, फरमा तेरी इद्दत को मैं मुस्तफ़ा ने ख़त्म कर दिया हुआ। हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी तीसरे दिन के बाद आपको कहा बनाओ सिंगार करो। और इसमें हिकमत क्या थी आपको पता है? ये जो जाफ़र तैयार की बीवी यानी हज़रत अली दी परजाई, आपको पता है जब हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हुए थे तो इनके साथ निकाह किसने किया था? मैं हुण गल करन लग्या ना बोले तो मैं तकरीर छड़ देनी है भाई, गल सीधी है असद, इत्थे बोलना बनदा है मोहसन। गल ए वे इन्हां दे नाल निकाह परजाई अली दी है ते निकाह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। जज़ाकल्लाह हज़रत उलमा बोले ने मेरा दिल खुश होया है। अच्छा हुण इस तो अगली भी गल सुनावा ते जेडे गोडे छोटे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बोलना जे। आखे वो किदां? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत अली पाक दी परजाई दे नाल निकाह कर लिया, उन्हां दी बीवी बन गई। नबी पाक उस तो बाद पर्दा फरमा गए। उस तो बाद फिर 2.5 साल वास्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। अगली गल सुनिया जे भाजी, इत्थे मैं सारे ना बोले फिर तकरीर छड्डांगा, बोलोगे ते अगे चलांगा। जदों हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमाया ते अबू बकर दी बीवी दे नाल मौला अली ने निकाह फरमाया सी। तुसां कहंदे हो खिलाफतां खोलियां, बाग खोले, बूहे भन दिते, अग्गां ला दित्तियां। ओए ओ रिश्तेदारियां करी आउंदे ने। हाथ उठा के बोलो सुनिए वाली जुबान अल्लाह। तू इत्थे नवें ड्रामे सुनाई आउना अल्लाह दियो बंदियो, मसलक भी कुछ है तमाशा बनाया हुआ लोगों ने। और इधर मेरे जुमले पे गौर करना, जिमें उलमा हुण बोले ने ना, वेख्या जे इस गल से भी बोलोगे तो अगे चलांगा, नहीं तो नहीं जावांगा। ओ भाइया गल ए कहंदे अबू बकर बाग खा गया तो खिलाफत। ओ भाइया ओ जेड़ा कंधा ते हाथ मार के ओ सूई भी घर नहीं छड़दा, बाग खाएगा। ओए हाथ चौक के बोलो सुनियो यार, सुभान अल्लाह। हाँ जी ओ शहजादिया, बहुत शुक्रिया भाई, जींदा रहे असद, जींदा रहे। अच्छा 1 मिनट भाई, 4-5 बंदे हजे भी चौपिशा बन के बैठे हो।